Hello students, we are going to discuss about chapter 10 Flow of Controls part 3. In the previous video, we have discussed about few selection statements if else and nested if. Now we are going to learn about if else if later, alternative to if else, switch statement and the difference between the if else and switch statement here. If else, if later. So what do you mean by that? We have already studied about the if else. So if else enna pannom? If checks a condition true irundha true block will be executed. Condition false irundadna else block will be executed here. Then what is the use of if else if later here? If else later is a multi-path decision making statement. In this type of statement, if is followed by one or more else if statement and finally end with an else statement here. So the else if later is used to do the multi-path decision making statement here. So inga else நம்ம else reach பண்ணோம் condition false ஆகும்போது தான் நம்ம else வரும். அந்த else partல if you are checking a condition again with the if statement, that is called as the else if. So ஒவ்வொரு else ifலயும் நம்ம if statement use பண்ணிட்டு we can check the conditions here. If எல்லா conditionsமே அங்க நமக்கு failure ஆச்சுனா it can execute the else also there. So that is given if is followed by one or more else. So எவ்வளவு else statement வேணாலும் நம்ம create பண்ணிட்டு அந்த else ஓட நம்ம if condition கொடுத்து நம்ம condition check பண்ணலாம். So last இதுல எதுல end ஆகும்னா it is ended with the another else statement only. So shall we see the example for that is syntax for if else if later here. So if expression here, so expression is nothing but the conditions. We know that if there is a non-zero value, it returns a true. 0 இருந்ததுன்னா நமக்கு false ஆகும். So in the first case நமக்கு இங்க expression 1 condition true இருந்ததுன்னா the statement 1 will be executed. அதுக்கப்புறம் இருக்க அத்தனை எல்ஸ்மே நமக்கு என்ன ஆகும்? ஸ்கிப் ஆகும். இது எல்லாமே ஸ்கிப் ஆகிட்டு அதுக்கு கீழே இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் நமக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகும். இது நார்மல் ப்ரொசீஜர். இன் கேஸ் the expression met false, இங்க நம்ம கண்டிஷன்ஸ் வந்து false ஆகுது. ஸோ இந்த சுச்சுவேஷன்ல என்ன ஆகும்? it goes to the else. Okay, in the else again we are checking a condition. If expression 2 is satisfied now, statement 2 will be executed and the remaining statement will be skipped. அது கீழே இருக்க statement execute ஆகும். In case if expression 2 is also met false, so it jumps into the another else if. So normally நம்ம condition check பண்ணிட்டு elseக்கு வந்துரும். அவ்வளவுதான். else என்ன பண்ணோம்? false block execute பண்ணோம். பட் இங்க என்ன பண்றோம்? நம்ம elseல வரும்போதே நம்ம elseலயுமே condition check பண்றோம். சில situationல நம்ம condition false ஆனா கூட we need to check some conditions over there. ஓகேங்களா? So அந்த purposeக்கு நம்ம else if later யூஸ் பண்ணலாம். So இங்க condition false ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா else blockக்கு தான் வருது. பட் else blockல வந்து it checks the another conditions here. So இந்த condition நமக்கு ட்ரூவா இருந்ததுன்னா statement 3 எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஃபால்ஸா இருந்ததுன்னா எல்ஸ்ல எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஸோ நமக்கு எங்க இதோட லேடர் பார்த்தீங்கன்னா லேடர் போக்கிட்டே இருக்கும். நம்ம எவ்வளோ எல்சிஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் வேணாலும் நம்ம ப்ரோக்ராம்ல யூஸ் பண்ணலாம். இந்த எல்சிஃப் லேடர் எங்க ஸ்டாப் ஆகும்னா இட் ஸ்டாப் வித் த எல்ஸ் கமாண்ட் ஒன்லி. ஓகேங்களா? ஸோ நார்மலா ஒரு கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகும்போது எல்ஸ்ல வந்துட்டா the false block will be executed here. இங்க no other conditions here. மறுபடியும் நம்ம இங்க else if condition கொடுத்தாதான் we will have a true path and false path. இங்க எதுவுமே கிடையாது. So automatically else block alone is executed here. Let's see the flow chart. So this is the flow chart for that. So the first if condition will be executed. In the condition 1 true இருந்தா direct statement 1 execute ஆகும். Statement 1 execute ஆன பிறகு it just execute the statement which is followed by that. The next statement will be executed. In the next statement பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே execute ஆகும். அவங்களோட கரெக்டான பாத்தை execute பண்ண பிறகு automatically every statement will meet the same destination only. Okay. So in case the condition நமக்கு false இருக்கும்போது it goes to the false path. False path எது? elseக்கு தான் வரும். அந்த elseல again we are checking a condition. Condition checkனாலே நம்ம என்ன keyword யூஸ் பண்ணணும்? if தான் யூஸ் பண்ணணும். if check the conditions here. இந்த condition true இருந்தா statement 2 execute ஆகும். remaining எல்லாமே skip ஆகிட்டு the next statement will be executed.
இங்கேயும் கண்டிஷன் நமக்கு ட்ரூ ஆகல, ஃபால்ஸ் ஆகுது. அகெயின் இட் கோஸ் டு த எல்ஸ் பிளாக். லைக் திஸ் இட் கீப் ஆன் கோஸ். ஓகேங்களா, நீங்கள் எவ்வளோ எல்ஸ் பிளாக் வேணாலும் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். அந்த எல்ஸில் யூ கேன் யூஸ் அ இஃப் கண்டிஷன்ஸ் ஆல்சோ. அதுதான் எல்ஸ் இஃப் லேட்டர். இட் கீப் ஆன் கோஸ் லைக் திஸ். ஓகேங்களா, எவ்வளோ கண்டிஷன்ஸ் வேணாலும் செக் பண்ணிகிட்டே போகலாம். எப்போ இந்த கண்டிஷன் எண்ட் ஆகும்னா வித் த எல் ஸ்டேட்மெண்ட் இயர். ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன்ஸில் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணணும், நம்ம கண்டிஷன் செக்கிங்கை ஸ்டாப் பண்ணணும்னு நினச்சோம்னா அந்த இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் கண்டிஷன் செக் பண்ணணும். ட்ரூனா ஒரு சர்டன் ஸ்டேட்மெண்ட், ஃபால்ஸ்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம எதுக்கு வருவோம், எல்ஸ்க்கு தான் வருவோம். அங்கே நம்ம கண்டிஷன் கொடுக்கலன்னா அவர் இஃப் எல்ஸ் இஃப் லேட்டர் will be terminated there. Do you understand the concept here? Let's see the example for the else if later here. To find the grade, இப்போ நமக்கு percentage average நம்ம கண்டுபிடிச்ச பிறகு we are going to find the grade. first class second class third class எந்த கிளாஸில் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட கிரேடை வந்து நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ how do you find? first we have to get the marks. ஸோ நம்ம யூசர் கிட்டேருந்து மார்க்ஸை கெட் பண்ணுறதுக்கு we are using a cin statement, input statement. With the help of input statement we are just reading the value for the marks here. Now first the conditions, if condition check பண்றோம். if marks greater than equal to 60, so நம்மளுடைய mark greater than equal to 60 இருந்ததுன்னா இங்க கண்டிஷன் நமக்கு என்ன ஆகும், true ஆகும். if it is true, நம்மளுடைய mark greater than 60 இருந்ததுன்னா கண்டிஷன் ட்ரூ ஆன உடனே நமக்கு என்ன அவுட்புட் வரும், your grade is first class. for example நான் என்னுடைய percentage வந்து 18 கொடுக்குறேன். ஸோ என்னோட மார்க்ஸ் 80. அப்போ 80 greater than equal to 60, நமக்கு இங்கே என்ன ஆன்சர் வரும், இட் இஸ் ட்ரூ ஒன்லி. ஸோ ட்ரூ மீன்ஸ் விச் வில் பி எக்ஸிக்யூட்டட், யுவர் கிரேட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் வில் பி எக்ஸிக்யூட்டட். அது எக்ஸிக்யூட் ஆன பிறகு ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும், இந்த எல்லா எல்ஸுமே ஸ்கிப் ஆகிட்டு நமக்கு ரிட்டன் 0 வில் பி எக்ஸிக்யூட்டட். ஓகேங்களா, ஸோ இந்த ட்ரூவாக இருந்தது ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் நமக்கு ட்ரூவாக இருந்ததுன்னா நோ எல் ஸ்டேட்மெண்ட் வில் பி எக்ஸிக்யூட்டட். நமக்கு எப்போ எல்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகும், கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருந்தால் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஸோ அதனால இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் எக்ஸிக்யூட் ஆன பிறகு இட் ஜஸ்ட் ஸ்கிப் எவ்ரிதிங், இது எல்லாமே விட்டுட்டு அங்கேருந்து எங்கே ஜம்ப் ஆகும், ரிட்டன் 0க்கு ஜம்ப் ஆகும். இன் கேஸ் இப்போ நான் என்னோட மார்க் என்னன்னு என்டர் பண்ணுறேன்னா ஐ எம் ஜஸ்ட் என்டரிங் மை மார்க் ஆஸ் அ 55. நான் 55ன்னு என்னோட மார்க்கை என்டர் பண்ணுறேன். அப்போ என்ன ஆகும், 55 greater than equal to 60, நமக்கு இங்கே கண்டிஷன் என்னவாகும், ஃபால்ஸ். ஸோ ஃபால்ஸ் இருக்கிறதுனால இட் கம்ஸ் டு த எல்ஸ். இங்கே எல்ஸ் இஃப்ல வி ஆர் செக்கிங் த கண்டிஷன். இதுதான் எல்ஸ் இஃப் லேட்டர். ஸோ நார்மலாக நம்ம எல்ஸில் என்ன பண்ணுவோம், ஒரு பிளாக்கை போட்டு ஃபால்ஸாக இருந்தால் என்ன பெர்ஃபார்ம் பண்ணணுமோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை கொடுப்போம். பட் இங்கே என்ன பண்ணுறோம், we are checking the conditions here. ஸோ என்னோட மார்க் என்ன சொன்ன 55. now it checks a condition. 55 greater than equal to 50. yes, it is greater than equal to 50. and do you remember this, what operator it is, logical operator. what is the use of logical operator, it is used to combine the one or more relational expression. so இந்த greater than equal to வந்து relational operator, இந்த less than ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர் தான். ஸோ அதை யூஸ் பண்ணியிருக்க இந்த எக்ஸ்பிரஷனை வந்து ரிலேஷனல் எக்ஸ்பிரஷன் சொல்கிறோம். இந்த டூ ரிலேஷனல் எக்ஸ்பிரஷனை கம்பைன் பண்ணுறது தான் இந்த லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர். அண்ட் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ண என்ன ஆகும், போத் எக்ஸ்பிரஷன் ஷுட் ரிட்டர்ன் அ வேல்யூ ட்ரூ. ரெண்டு எக்ஸ்பிரஷனும் வேல்யூ ட்ரூன்னு ரிட்டர்ன் பண்ணாதான் இந்த என்டையர் ஸ்டேட்மெண்ட்டோடைய வேல்யூ எவாலுவேஷன் என்னவா இருக்கும், ட்ரூவாக இருக்கும். இப்போ என்னுடைய மார்க்கு 55. 55 greater than equal to 50. what is the answer, true. Then next condition, 55 less than 60. what is the answer, true. அப்போ நமக்கு ரெண்டுமே ட்ரூவாக இருக்கிறதுனால the final result will be true. ஸோ நமக்கு இங்கே கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருக்கிறதுனால what is the output we will get, your grade is second class. do you understand that? ஸோ இந்த செகண்ட் கிளாஸ் டிஸ்பிளே ஆன பிறகு ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிட்டர்ன் 0க்கு நமக்கு இங்கே வந்துடும். இன்கேஸ் நான் என்னோட மார்க்ஸோட வேல்யூ 45ன்னு கொடுக்குறேன். ஸோ மார்க்ஸ் வேல்யூ 45 இருக்குது. அப்போ இங்கே செக் பண்ணுறோம், 45 greater than equal to 60, condition is false. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நெக்ஸ்ட் எல்சிஃப்க்கு வரும். இங்கேயும் வந்து மார்க்ஸ் வேல்யூ என்ன 45. 45 greater than 50யா, நோ, கண்டிஷன் ஃபால்ஸ். 45 less than 60, கண்டிஷன் ட்ரூ. பட் ஒன்று ஃபால்ஸ் இருக்குது, இன்னொன்று ட்ரூவாக இருக்குது. அப்போ ஃபைனல் ஆன்சர் என்னவாக இருக்கும், ஃபால்ஸாக இருக்கும். ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் ஸ்கிப்ஸ் டு த நெக்ஸ்ட் எல்ஸ்க்கு வந்து நமக்கு ஜம்ப் ஆகும். ஸோ இங்கே ஜம்ப் ஆகும்போது இங்கே 45 greater than equal to 40, எஸ், கண்டிஷன் ட்ரூ. அண்ட்
45 less than 50. இங்கேயும் condition true. ரெண்டு condition ட்ரூவா இருக்கிறதுனால இதுக்கு கீழ இருக்க statement execute ஆகும். So what is the output you will get? Your grade is third class. After the statement return 0 will be executed. இந்த else வந்து நமக்கு skip ஆகும். ஓகேங்களா? அப்ப இந்த else நமக்கு எப்போ execute ஆகும்னா none of your condition is true. எந்த conditionமே நமக்கு ட்ரூவா இல்ல அந்த situationல this else will be executed here. So for example நமக்கு எப்போ வரும்? For example நான் am entering the mark is 13 enter பண்றேன். அப்போ நமக்கு condition check பண்ணது 30 greater than equal to 60. What is the answer? False. So it jump into the next else க்கு jump ஆகும். இங்க 30 greater than equal to 50 false. 30 less than 60 is true. But one false, another one is true. அப்போ total final result என்னவா இருக்கும்? False இருக்கும். இங்க 30 greater than equal to 40. Condition is false. 30 less than 50 condition true, but one false, another one true ன்றதுனால because of and operator will return a false. So நமக்கு எல்லா conditionமே இங்க false இருக்கும்போது which will be executed? This else will be executed. So your fail ன்றது நமக்கு display ஆகும். Do you understand that? So இதுதான் multi-path decision check பண்றதுக்கு we can use a else if later. இந்த else if வந்து this much else if later தான் யூஸ் பண்ணணும்னு எந்த கண்டிஷனும் இல்ல. You can use any number of else if here. ஓகேங்களா? So each else if may have separate else also. இந்த if க்கு கூட நம்ம தனியா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? So இது single statement இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து இங்க curly braces கொடுக்கல. If you use more than one statement, compulsory that statement should be enclosed within the curly brace here. So shall we run and see the output now? So I'm just compiling this program here. So enter the marks. So I'm entering the mark 89. So what is the output we are getting? Your grade is first class. So நம்ம last else block க்கு ஒன்னு run பண்ணி பார்த்துடலாம். So press F1, F11. So I'm entering the mark 30. You are failed. Do you understand the concept here? So if condition check பண்ணோம் அந்த condition ட்ரூவா இருந்தா true block execute ஆகும். அந்த condition false இருந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது எங்க ஜம்ப் ஆகும்? else க்கு ஜம்ப் ஆகும். அப்ப true block வந்து skip ஆகும். இதுதான் concept. ஓகேங்களா? Then the next one is alternative to if-else statement. So we already know what is if-else statement. In the if-else statement, we have one more alternative. So what is that alternative here? Conditional operator is the alternative for the if-else statement. What is conditional operator? Do you remember that we have studied three operators based on the operands, no? Unary operator, binary operator and ternary operator. The conditional operator is also called as the ternary operator here. So this ternary operator is an alternative for the if-else statement. So if-else statement use பண்றதுக்கு பதிலா நம்ம இந்த ternary operator யூஸ் பண்ணலாம். if-else எப்படி work ஆகும்? if condition check பண்ணோம், condition true-ஆ இருந்தா true block, condition false இருந்தா else block. அப்ப true block அங்க skip ஆகிடும். இதுதான் if-else ஓட concept. So இதை alternate பண்றதுக்காக we can use a conditional operator here. So conditional operator we have two symbols, that is question mark and colon. Shall we see the syntax for this? So expression 1 question mark. So expression 1 is nothing but condition. இங்க நம்ம condition mention பண்ணுவோம். If that condition is true na expression 2 will be executed. If that condition is false, expression 3 will be executed here. So for the conditional operator it using here two symbols. What are the two symbols here? Question mark colon தான் two operators இங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? So the expression 1 is nothing but condition தான். அது ட்ரூவா இருந்ததுன்னா இந்த expression 2 வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஃபால்ஸா இருந்ததுன்னா expression 3 எக்ஸிக்யூட் ஆகும். இதுதான் conditional operator. So இந்த எப்பெல்லாம் நம்ம if else statement யூஸ் பண்றோமோ அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவா நம்ம இந்த conditional operator யூஸ் பண்ணலாம். So shall we see one example for that? Simple example here. We are going to find the largest of two numbers. Okay, so which is the largest number? Find out பண்ண போறோம்.
So we are declaring a 3 variable a, b, largest. ஓகேங்களா? So எப்பவுமே நம்ம ஒரு வேரியபிளை யூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி we have to declare the variable. எதுக்காக declare பண்ண போறோம்? We are just telling the compiler that I am going to use this many variables and these variables are belong to the particular data type. இந்த வேரியபிளை யூஸ் பண்ண போறேன். இந்த வேரியபிளோட டேட்டா டைப் இதுதான் அப்படின்னு நம்ம மென்ஷன் பண்றோம். எதுக்காக அந்த வேரியபிளோட டைப்பை மென்ஷன் பண்றோம்னா based on the data type தான் நமக்கு மெமரியில சைஸ் allocate ஆகும். ஓகேங்களா? Okay, now we are giving information to the user to enter the value. So நம்ம cin a value b value enter பண்றோம். Then largest equal to இங்க தான் நம்ம condition check பண்றோம். ஓகேங்களா? இங்க என்ன ஆபரேட்டர் யூஸ் பண்றோம்? ternary ஆபரேட்டர் யூஸ் பண்றோம். So first syntax என்ன? expression 1. எது expression 1? a greater than b தான் expression 1. That is it contains a condition. So இங்க a ன்றது expression 2, b ன்றது expression 3. So இந்த expression 1 true-ஆ இருந்ததுன்னா expression 2 will be executed. இது false-ஆ இருந்ததுன்னா expression 3 will be executed. Yeah. So நமக்கு for example நான் a value 10 கொடுக்கிறேன், b value 5 கொடுக்கிறேன். 10 greater than 5. அப்ப condition true-ஆ இருந்தா நமக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்? 10 ன்னு வரும். அந்த 10 எங்க அசைன் ஆகும்? இந்த largest-ல அசைன் ஆகும். ஓகேங்களா? So அந்த அசைன் ஆகுற வேல்யூ தான் நமக்கு இங்க டிஸ்ப்ளே ஆகுது. Do you understand the concept here? So we'll compile and run this program now. So we are going to display the largest of two numbers. So I'm going to enter 6 and 9. ஓகேங்களா? So what is the value will be displayed? 9 will be displayed. So a ல 6 ஸ்டோர் ஆயிருக்கும், b ல 9 ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். So இங்க 6 greater than 9 என்ற கண்டிஷன் இங்க நமக்கு செக் ஆகும். அப்ப நமக்கு 6 greater than 9 னா no. அப்ப கண்டிஷன் false ன்னு ரிட்டர்ன் ஆகுது. அப்ப false னா நமக்கு எது எக்ஸிக்யூட் ஆகும்? எக்ஸ்பிரஷன் 3 தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். So எக்ஸ்பிரஷன் 3 ல என்ன இருக்கு? b இருக்கு. b உடைய வேல்யூ என்ன? 9. அந்த 9 தான் நமக்கு இங்க லார்ஜஸ்ட்ல ஸ்டோர் ஆகுது. அந்த ஸ்டோர் ஆகுற அந்த லார்ஜஸ்ட் வேல்யூவை தான் நாம இங்க display பண்றோம். Do you understand the concept here? Then the next one is switch statement. What is the switch statement? We have already studied that we are using a two selection statement, if else statement and switch statement. So if else வந்து two alternative select பண்றதுக்காக we are using a if else. Switch வந்து multi way branching. ஓகேங்களா? multiple options நம்ம செக் பண்றதுக்காக we can use a switch case here. Sometimes நம்ம நிறைய conditions நம்ம செக் பண்றதா இருந்தா we have to use more if statement. ஒவ்வொரு if statementக்கும் நம்ம curly braces open பண்ணனும், அந்த curly braces க்ளோஸ் பண்ணனும். அது நம்ம எங்கயாவது ஒரு இடத்துல அந்த braces நம்ம க்ளோஸ் பண்ணதை மிஸ் பண்ணாலும் we will get a error message here. So to avoid this, எப்பலாம் நீங்க multiple conditions check பண்ணனுமோ in such cases you can use a switch case here. ஓகேங்களா? So it provide the easy way to dispatch the execution to different parts of the code based on the value of the expression. So நம்ம if statementல வந்து ஒரு condition கொடுத்து அந்த condition true-ஆ இருந்தா ஒரு true block, false-ஆ இருந்தா false block. But switchல வந்து it is evaluated based on the value of the expression. And the value based பண்ணி தான் this will be executed here. Okay. So shall we see the syntax now? So this is a syntax of switch statement. Switch expression. So இந்த expression என்னவா இருக்கும்னா it can be any expression. But அந்த expression என்ன type of value return பண்ணனும்னா ஒரு constant value தான் இங்க return பண்ணனும். இங்க நம்ம boolean value accept பண்ண மாட்டோம். இப்போ if ஓட நம்ம conditions எடுக்கும்போது அந்த conditions என்ன value கொடுக்கணும்? boolean value கொடுக்கலாம், constant value-ஆவும் இருக்கலாம். அந்த constant value non zeroவா இருந்ததுன்னா அதை நம்ம true ன்னு எடுத்துப்போம், zeroவா இருந்தா false ன்னு எடுத்துப்போம். booleanல true or false in written ஆகலாம். But in the switchல expression always should contain only the constant value. இந்த constant value ஒவ்வொரு case value இது compare பண்ணிட்டே வரும். It has a many case value here. ஓகேங்களா? So இந்த expression it just compare with the each case value. ஒவ்வொரு case value-லும் compare பண்ணும்போது எந்த case value-ஓட match ஆகுதோ அதோடைய corresponding statements will be executed. இப்போ இந்த expression constant 2-ஓட நமக்கு match ஆகுதுன்னா அந்த constant 2-ல கொடுத்திருக்க statements நமக்கு execute ஆகும். இதுதான் switch. அப்ப அந்த remaining statement என்ன ஆகும்னா it just skipped it. ஓகேங்களா? ஒவ்வொரு கேஸா செக் பண்ணிட்டே வரும். எந்த கேஸ்ல அதோட match found ஆகுதோ அதோட corresponding statement execute ஆகும். In case no match is found, எந்த கேஸ்லயும் match found ஆகலனா which will be executed? Default statement will be executed. Do you understand the concept here? See, this is a flow chart for that.
expression and this expression will be compared with each case. ஒவ்வொரு கேஸோட இது செக் பண்ணிட்டே வரும். இந்த எக்ஸ்பிரஷன் பாருங்க ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் என்ற ரிட்டர்ன் பண்ணாது. இந்த எக்ஸ்பிரஷன் என்ன வேல்யூஸ் மட்டும் கொண்டிருக்கோம்னா இட் ஜஸ்ட் கண்டெயின் ஒன்லி த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவாக தான் இருக்கணும். இங்கே ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் பூலியன் டைப் ஆஃப் வேல்யூ இஸ் நாட் அலவுட் இன் த ஸ்விட்ச். ஸோ இந்த எக்ஸ்பிரஷனில் இருக்க கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ வில் பி கம்பேர்டு வித் த ஈச் கேஸ் வேல்யூ. ஒவ்வொரு கேஸ் வேல்யூவும் கம்பேர் பண்ணும். எந்த கேஸில் அது கரெக்டான எக்ஸாக்ட் மேட்ச் இருக்கோ அதோட கரஸ்பாண்டிங் கோடு வந்து நமக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகும். இப்போ நார்மலாக நம்ம இஃப்ல பார்த்தீங்கன்னா கம்பேர் பண்ணிலாம் பார்ப்போம். பட் ஸ்விட்சில் வந்து we cannot compare it. We can just check whether it is equal or not. ஓகேங்களா? So shall we see the rules for switch statement? What are the rules are they? So the expression provided in the switch should result in a constant value. I already told you that. And the expression என்னவா இருக்கணும், ஒரு constant வேல்யூவாவோ இல்லை கேரக்டராவோ இருக்கலாம். பட் இதை தவிர எந்த பூலியனாவோ இருக்கக்கூடாது. ஒரு a plus bன்னு கொடுத்தோம்னா அது ரெண்டுமே ஆட் ஆகி என்ன டிஸ்பிளே ஆகும், ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ வரும். அந்த வேல்யூவா இருக்கலாம். இதுவே நான் a greater than b அப்படிலாம் கொடுக்க வேண்டாம். எந்த ஒரு கண்டிஷன்ஸும் இல்லாமல், அதாவது பூலியன் வேல்யூ ரிட்டர்ன் பண்ணாத மாதிரி we have to give only the constant value here. Then duplicate case values are not allowed here. So ஒரு முறை case value யூஸ் பண்ணிட்டோம்னா அதே case value நம்ம மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணக்கூடாது. Then default statement is optional. So default எப்போ ஒர்க் ஆகும், நமக்கு எல்லா கேஸுமே ஃபெயிலர் ஆகும் போது தான் default ஒர்க் ஆகும். It is not compulsory. If you want you can use it, otherwise you can leave it. Then the break statement used inside the switch to terminate the statement. ஒவ்வொரு பிளாக்லையும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருப்போம். எதுக்காக பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கோன்னா, once your condition is satisfied na you have to execute a particular statement and you have to stop searching your value. ஓகேங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேபிளில் 10 நோட்புக்ஸ் இருக்கு. அதில் உங்களோட நோட்புக்ஸை மட்டும் நீங்கள் சர்ச் பண்ண போகிறீங்க. அப்போ நீங்கள் ஸ்டார்டிங்லேருந்து சர்ச் பண்ணிகிட்டே வருவீங்க. ஸோ உங்களுக்கு 4th டைமே உங்களோட நோட் புக் வந்த பிறகு யூ வில் ஸ்டாப் சர்ச்சிங். உங்களோட நோட் புக்கை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வந்து உங்களை வேலையை முடிச்சுட்டு வருவீங்க. உங்கள் நோட்டை எடுத்த பிறகு நீங்கள் ரிமைனிங் நோட்ஸை செக் பண்ண மாட்டீங்க. அதே பர்பஸ் தான் இங்கே. ஸோ நம்ம மேட்ச் பண்ணிகிட்டே வரும்போது எந்த கேஸ் வேல்யூவோட நமக்கு மேட்ச் ஆகுதோ அங்கேயே நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்விட்சை விட்டு வெளியில் வரும். அது கீழே இருக்க கேசஸை நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ண வேண்டாம். ஸோ அதை டெர்மினேட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம். கம்பல்சரி we have to use it. சப்போஸ் நம்ம பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஆப்ஷனலாக எடுத்தோம்னா என்ன ஆகும்னா, நம்ம மேட்ச் ஆகிற கேஸும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும், அதுக்கு கீழே இருக்க எல்லா கேஸஸுமே எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஸோ டில் பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட் வர வரைக்கும் எல்லா கேஸ் வேல்யூஸும் நமக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகும். தென் nesting of switch statement is also allowed here. ஸோ இங்கே வந்து நம்ம we can also do the nesting concept also. ஸோ நம்ம ஸ்விட்ச்க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். ஸோ ஜஸ்ட் என்டர் அ வீக் டே நம்பர். என்ன பண்ண போகிறோம்னா, ஒரு வீக் டேயோட நம்பரை என்டர் பண்ணோன்னா இட் டிஸ்பிளேஸ் தி நேம் ஆஃப் த டே. ஓகேங்களா? அப்போ 1லேருந்து நம்ம 7க்குள்ளே எந்த நம்பர் வேணாலும் என்டர் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த நம்பரை இந்த ஸ்விட்ச் கேஸ் எடுத்துக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த நம்பரை ஸ்விட்ச் கேஸ் எடுத்துட்டு அந்த வேல்யூவை ஜஸ்ட் ஈக்குவலான்னு கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும். ஸோ இந்த லெஸ்ஸரா கிரேட்டரான்றதுலாம் செக் பண்ணாது, ஈக்குவலாக மேட்ச் ஆகுதான்னு மட்டும்தான் பார்க்கும். அதுதான் ஸ்விட்ச். ஸோ அப்போ எந்த கேஸ் வேல்யூவோட மேட்ச் ஆகுதோ அதோடைய கரஸ்பாண்டிங் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னவோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு பிரேக் ஆகும். இந்த பிரேக் கொடுக்கலன்னா என்ன ஆகும்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் நம்மளுடைய வேல்யூ வந்து 5ன்னு கொடுக்குறேன். அப்போ என்ன ஆகும், 5 இஸ் கம்பேர்ட் வித் கேஸ் 1ஓட கம்பேர் பண்ணோம். 1 ஈக்குவல் டு 5ஆ? நோ. ஸோ இட் கோஸ் டு த நெக்ஸ்ட் கேஸ். 2 ஈக்குவல் டு 5? நோ. இட் கோஸ் டு த நெக்ஸ்ட். 3 equal to 5? No. It goes to next. 4 equal to 5? No. It goes to the next. 5 equal to 5. இங்கே நமக்கு மேட்ச் இருக்கு. ஸோ மேட்ச் இருக்கிறதுனால நமக்கு என்ன வேல்யூ டிஸ்பிளே ஆகும், தேர்ஸ்டேன்னு டிஸ்பிளே ஆகிட்டு பிரேக் என்ன பண்ணும், இட் ஜஸ்ட் டெர்மினேட் த கரண்ட் லூப். ஓகேங்களா? இதை டெர்மினேட் பண்ணிட்டு இந்த ஸ்விட்சை விட்டே வெளியே வந்துடும். சப்போஸ் நம்ம பிரேக் கொடுக்கலன்னா என்ன ஆகும்னா, அதுக்கு கீழே இருக்க ஃப்ரைடே சாட்டர்டே ராங் இன்புட் எல்லாமே எக்ஸிக்யூட் ஆகும், எல்லாமே நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். ஓகேங்களா? இன்கேஸ் நான் இப்போ 9ன்னு வேல்யூ கொடுக்குறேன். அப்போ 9ன்னு கொடுத்தனா ஒவ்வொரு கேஸோட கம்பேர் பண்ணிகிட்டே இருக்கும், எங்கேயுமே மேட்ச் ஆகாது. ஸோ none of the condition is satisfied, no match is found na namak in the default will be executed. Shall we run and see the output now? So I'm just compiling this program. So enter the weekday, na 6 கொடுக்கிறேன். So 6 நமக்கு என்ன டே வந்திருக்கு, Friday in display இருக்கு. Again I'll run the program.
ஓகேங்களா. டிஃபால்ட் ஷோ பண்ணுறதுக்காக ஐம் ஜஸ்ட் என்டர் த வேல்யூ 9 ஒரு 10 எதுவோ என்டர் பண்ணுறேன். நான் 10 என்டர் பண்ணுறேன். ஸோ வீக் டேஸ் வந்து 1 to 7 தானே வரணும். ஸோ 10 கொடுத்ததுனால எங்கேயுமே மேட்ச் இருக்காது. ஸோ இப்போ ஃபைனலாக நமக்கு என்ன அவுட்புட் வருது, டிஃபால்ட்டில் என்ன கொடுத்துருக்கோமோ அந்த அவுட்புட் இங்கே டிஸ்பிளே ஆகுது. ஸோ ஸ்விட்ச் வந்து இட் இஸ் வெரி ஈஸி. நம்ம ஸ்விட்சை எப்போ யூஸ் பண்ணலாம்னா நிறைய நம்ம கண்டிஷன்ஸை நம்ம செக் பண்ணணும். அந்த சுச்சுவேஷன்ஸில் வி கேன் யூஸ் அ ஸ்விட்ச் கேஸ் இயர். ஸோ இங்கே என்ன ஒரே இதுனா we can use only the constant or character here. இந்த எக்ஸ்பிரஷன் என்னவா இருக்கலாம்னா it should contain only the value of constant or character here. Okay. Key difference between the if else and switch here. ஓகேங்களா. ஸோ வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தி if else and switch. ஸோ if else எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம், டு செக் த டூ ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ். ஸ்விட்ச் வந்து மல்டிபிள் பிரான்ச்சிங், மல்டிபிள் கண்டிஷன் செக் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஸ்விட்சை யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ லெட்ஸ் see what is the difference between the both. ரெண்டுமே வந்து செலெக்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் தான், பட் இருந்தாலும் அது ரெண்டுத்துலையும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. The expression inside the if statement decide whether to execute the if block or under the else block. So if else இருக்க expression தான் decide பண்ணுதோ. So அந்த expression true-ஆ வந்தா if block execute ஆகும், அந்த expression false-ஆ இருந்ததுன்னா else block execute ஆகும். But switchல the expression inside switch statement decide which case to execute. So switchல இருக்க expression என்ன பண்ணும், based on that expression நம்ம எந்த case execute பண்ணலாம்ன்றதை செக் பண்ணும். இங்க block, இங்க வந்து case. And if else statement uses the multiple statement for multiple choices here. So நம்ம நிறைய choices execute பண்ணணும்னா நம்ம multiple conditions கொடுக்கணும் and multiple statement வந்து if elseல யூஸ் பண்ணணும். ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நம்ம ஒரு 5 conditions நம்ம செக் பண்ணுறதா இருந்தால் அப்போ 5 if யூஸ் பண்ணிட்டு தான் நம்ம கண்டிஷன்ஸை செக் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். பட் இங்கே என்ன பண்ணலாம், ஒரு சிங்கிள் எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்துட்டே நம்ம மல்டிபிள் கேஸ் வேல்யூஸ் கொடுத்து நம்ம ஒர்க் பண்ணலாம். Then if else statement checks for the equality as well as the logical expression. So நம்ம if else என்ன பண்ணலாம், equality ஈக்குவலாக இருக்கணும்னு செக் பண்ணலாம், greater than, less than, logical operator எல்லாமே யூஸ் பண்ணலாம். பட் switch என்ன பண்ணும், it checks only the equality. எக்ஸ்பிரஷனில் கொடுத்துருக்க வேல்யூவும் கேஸ் வேல்யூவும் ஈக்குவலாக இருக்கா, இதை மட்டும்தான் switch செக் பண்ணும். Then if statement evaluates integer, character, pointer or floating point type or boolean type. So if statement எந்த வேல்யூனாலும் எடுத்துக்கும். ஸோ நம்மளோட ifோட பேசிக் கான்செப்ட் என்ன, நான் ஜீரோவா இருக்கணும். நான் ஜீரோவா இருந்தாலே ட்ரூ. அந்த நான் ஜீரோ எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். ஒரு கம்பேர் பண்ணி நமக்கு பூலியன் வேல்யூ ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸாகவும் வரலாம். இல்லை ஏதாவது நம்பரை அடிஷன் பண்ணி வர ஆன்சர் நான் ஜீரோவா இருந்தாலே அது ட்ரூவா எடுத்துக்கும். அது நெகட்டிவாக இருக்கலாம், பாசிட்டிவாக நிற்கலாம். ஒரு கேரக்டராக இருக்கலாம், ஒரு இன்டீஜராக இருக்கலாம், ஒரு ஃப்ளோட்டிங் ஃப்ராக்ஷனல் நம்பர்ஸாக இருக்கலாம், பூலியனாக இருக்கலாம். அது என்ன எக்ஸ்பிரஷனோ அதை வச்சு தான் ஜஸ்ட் டிசைட் விச் பிளாக் ஷுட் பி எக்ஸிக்யூட்டட். இஃப் எக்ஸிக்யூட் ஆகணுமா இல்லை எல்ஸ் பிளாக் எக்ஸிக்யூட் ஆகணுமான்னு செக் பண்ணும். பட் ஸ்விட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட் எவாலுவேட்ஸ் ஒன்லி தி கேரக்டர் ஆர் இன்டீஜர் டேட்டா டைப். இது 2 கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ தான் எடுத்துக்கும். என்ன கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ எடுத்துக்கும், எய்தர் கேரக்டர் வேல்யூவாக எடுத்துக்கும், அப்படி இல்லைனா இன்டீஜர் வேல்யூவாக தான் எடுத்துக்கும். பூலியன் வேல்யூவை இங்கே எடுத்துக்காது. அந்த ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ்ன்ற கான்செப்டை ஸ்விட்ச் கேஸ் எடுத்துக்காது. இட் டேக்ஸ் ஒன்லி த இன்டீஜர் வேல்யூ. எந்த இன்டீஜர் வேல்யூவை நம்ம கொடுக்குறோமோ அந்த இன்டீஜர் வேல்யூவை எடுத்து ஒவ்வொரு கேஸோடையும் அது கம்பேர் பண்ணிட்டே இருக்கும். அதே மாதிரி கேரக்டர் கொடுத்தோம்னா அந்த கேரக்டர் எடுத்து ஒவ்வொரு கேஸ் வேல்யூவோடையும் அது கம்பேர் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஓகேங்களா. ஸோ இந்த 2 ஈக்குவாலிட்டி மட்டுமே தான் பார்க்குமே தவிர அதை தவிர வேற எந்த ஆப்ரேஷன்ஸும் பண்ணாது. அது மட்டும் இல்லாமல் இது பூலியன் வேல்யூவை அக்செப்ட் பண்ணாது. Then if the condition is false, else block statement will be executed. So we know that if the condition false இருந்தா என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்கா true block skip ஆகிட்டு else block execute ஆகும். இங்க if the condition is false, default statement will be executed. So நமக்கு நிறைய cases இருக்கும் இல்லையா, எல்லா கேஸ் மேட்சஸும் நமக்கு கிடைக்கலன்னா அப்போ எல்லா கண்டிஷன்ஸும் ஃபால்ஸ் ஆகுது. அப்போ எல்லா கண்டிஷன்ஸும் ஃபால்ஸ் ஆகும்போது நமக்கு ஸ்விட்சில் எது எக்ஸிக்யூட் ஆகும், default will be executed. Do you understand the concept of main key difference between if else and switch? Students, I hope you understood the concept of if else if later, alternate to if else and switch. So these are the selection statements available in the C++ here. In the next video, we'll discuss about the iteration. Thank you.